علیہ الصلوۃ والسلام دی 23 سالہ نبی زندگی دے اندر کوئی ایک ایسا مقام دکھاؤ جتھے نبی نے آپ منگیا ہوئے یا اپنے صحابہ نو آکھیا ہوئے اللہ کو منگیا کرو تو میرا وسیلہ دیتا۔ پیارا پیغمبر کامل دین لے کے آیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کامل دین ہے، مکمل دین ہے۔ اس مکمل دین دے وچوں پیغمبر نے اگر صحابہ کرام نو 23 سالاں دے وچ آکھیا ہے تسا وسیلہ جڑا ہے او دے کے میں نبی دا اللہ کو منگیا کرو تو بات ٹھیک ہے، بات پیغمبر دی تعلیم ہے۔ تے اگر پیغمبر دی تعلیمات چ یہ چیز ثابت نہیں، بات پیراں دا، بزرگاں دا، نبیاں دا، ولیاں دا وسیلہ دیونا، بھئی اللہ سندا ہی تاں ہے جو فلانے دا وسیلہ دیو، تو بات اللہ دی شان دے اندر گستاخی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ جڑا قانون فرمایا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان وہ جھوٹا ہے؟ کیا اللہ دے قرآن نے جڑی قانون بیان کیتا ہے نحن اقرب اے جھوٹا ہے؟ تو اس واسطے کئی سوال پیدا ہوندے ہیں اگر اساں اللہ کو منگیے وسیلے نال۔ اے تے دنیا دے لوگ ہیں جڑے ڈائریکٹ نہیں سن دے، اللہ دی ذات ہے جڑی ہر ذات ڈائریکٹ۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے۔ بریلویوں کے مولوی صاحبان اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ کہا جرم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم۔ تم تو گناہوں کی معافی لینے آئے تھے لیکن محبوب کو ساتھ لے آئے ہو، لہٰذا وسیلہ حضور کا ڈالا ہے، گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے، اضافی رحمتیں بھی عطا کر دی جائیں۔ بریلویوں کے سب سے معصوم مولوی صاحب اپنا جھوٹا عقیدہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر اللہ کا قرآن یہ کہتا کہ تم میرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگو پھر تو تمہارا عقیدہ اور نظریہ درست ثابت ہو سکتا تھا۔ اب تمہارے پاس کوئی اپنے عقیدے پر دلیل موجود نہیں ہے۔ اب آپ جاہل اور چول ترین انسان گوبر شاہی کی ویڈیو دیکھ لیں جس کو کسی اور چیز سے دشمنی نہیں، صرف اور صرف عقل اور علم سے دشمنی ہے۔ اور اگر وسیلہ ڈھونڈنا شرک ہے تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ؟ الیہ اللہ کی ذات تک جانے والا وسیلہ، یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایسی شخصیت ڈھونڈو جس کی رسائی اللہ تک ہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کی ذات تک وسیلہ، اس کی ذات تک کون لے جائے گا تمہیں؟ وہ وسیلہ ڈھونڈو جس کی رسائی اللہ کی ذات تک ہو، ایسی شخصیت کو تلاش کرو۔ دوستو یہ آیت جو گوبر شاہی بیان کر رہا ہے، یہی آیت اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری بھی بیان کر رہا ہے، اور یہ آیت بیان کر کے گلا پھاڑ پھاڑ کے اپنا وسیلے والا عقیدہ درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن بات دلیل سے ہوتی ہے، جو دلیل تم پیش کر رہے ہو وہ دلیل درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ ڈاکٹر طاہر القادری کی ویڈیو دیکھ لیں۔ عقیدے درست کر لو، شان رسالت آپ کو قرآن سے سمجھو، نہیں 4-5 رٹی ہوئی آیتیں دے کر سیاق و سباق سے ہٹا کر مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے سے توحید نہیں بنتی، تنقیص بنتی ہے۔ حضور کی شان اقدس اور عقیدہ رسالت کا ایک باب اور ہے، وہ یہ کہ آج ہم میں سے کئی لوگ ہم میں اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ حضور کو وسیلہ بنانا چاہیے یا نہیں، اور یہ خیال کہ توسل کا کوئی بیان نہیں ہے عقیدہ دین میں اور توحید میں، یہ بھی انکار۔ وسیلہ کا لفظ کسی نے نہیں کھڑا، خود وسیلہ کا لفظ قرآن نے دیا ہے، اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اس تک کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ دوستو جب بھی ڈاکٹر طاہر القادری کی بات کی جاتی ہے یا اس کو کوئی جواب دیا جاتا ہے تو کمنٹس میں اور ویسے بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ تو بہت بڑا عالم ہے۔ آج میں آپ کو اس کی علمیت بھی چیک کروا دیتا ہوں کہ کتنا بڑا عالم ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان میں 2 صورتیں عورت کو، خاتون کے نام پر نام رکھے گئے ہیں، ایک سورہ النساء اور ایک سورہ مریم، باقی رہ گئی 112 صورتوں میں ایک صورت بھی مرد کے نام پہ نہیں رکھی گئی، 114 صورتوں میں ایک صورت بھی مرد کے نام پہ نہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں۔ آپ کے بقول بہت بڑا عالم دین یہ بات کر رہا ہے کہ قرآن مقدس کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا نام بھی مرد کے نام پر نہیں ہے۔ اگر مرد کے نام پر کوئی صورت نہیں تو صورت محمد کہاں سے آ گئی؟
सूरत यूनुस कहाँ से आ गई, सूरत यूसुफ और सूरत हूद इसे नज़र नहीं आई। मालूम होता है कि ये कोई आलिम दीन नहीं, इसकी अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं। अब ये जो आयत पेश की जाती है और अपने अकीदे को साबित करने की नाकाम कोशिश की जाती है, असल में इसका मफहूम लोगों के सामने गलत बयान किया जाता है। यब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह ताला की तरफ वसीला तलाश करो। वसीले का माना अरबी में कुर्ब होता है, यानी कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। यब्तगू इलैहिल वसीला, नेक अमाल करके अल्लाह ताला का कुर्ब पालो, अल्लाह के कुर्ब की तलाश करो, नेक अमल करो। ये वसीला तो बमाना कुर्ब है, अरबी ज़बान में तो वसीला कुर्ब को कहा जाता है, लेकिन ये वसीला ज़रिए को कहते हैं कि अल्लाह के नबी के ज़रिए से दुआ कबूल होगी, फलां नबी और वली के ज़रिए से हमारा काम होगा। इसका कुरान और सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं आपको शेख तौसीफुर रहमान की वीडियो दिखाता हूँ जो ये बात कर रहे हैं कि कुफारे मक्का भी ये अकीदा रखते थे कि बारिशें बरसाने वाला अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, ज़मीनों आसमान का मालिक अल्लाह है। लेकिन उनका अकीदा ये था कि ये जो बुजुर्ग हैं और हमारे खुदा हैं, ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं और हमारी सिफारिश करते हैं। यही अकीदा कुफारे मक्का का था जो आज इन लोगों ने अपना लिया है। के हवाले से यही वो शिर्क था जो कुफारे मक्का में था। वो अल्लाह को मानते थे कुफारे मक्का, अल्लाह को रब भी मानते थे, जमीन बनाने वाला, आसमान बनाने वाला, बारिश बरसाने वाला मानते थे। उनके अंदर शिर्क की बीमारी कैसे दाखिल हुई? उन्होंने जो अपने औलिया बनाए हुए थे, अपने बुजुर्गान बनाए हुए थे, उनके बारे में वो कहा करते थे हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, हमारी सुनता नहीं है, इनकी मोड़ता नहीं है, ये हमारे सिफारिशी हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। ये एक जुर्म था कुफारे मक्का का। इसी बुनियाद पे उनके साथ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया। इसी बुनियाद पे, यही मुखालफत की बुनियाद थी कि वो तन्हा अल्लाह की इबादत नहीं करते थे बल्कि अल्लाह के साथ औरों की इबादत करते थे। अब आप कारी खलीलुर रहमान का मौक़िफ़ जान लें जो कि टीवी पर बैठकर ये बयान कर रहे हैं। अगर एक शख्स आपके पास बैठा है तो आप उसका पता किसी और से पूछते फिरते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। अल्लाह जितना करीब हमारे कोई नहीं, सही। बाकी हम जिसका भी नाम लेंगे ना वो हमसे दूर है। अच्छा, अल्लाह ही करीब है भाई, माँ अगर मेरे करीब है, माँ का वास्ता। और वो चीज़ अकल के भी मुनाफी चली जाएगी कि मैं मुल्तान वाले से कहूँ कि मुझे रब्बानी साहब से मिलवा दे। अच्छा, और वो कहे कि रब्बानी साहब तो तुम्हारे पास बैठे हुए, सही, और तुम मुझे कह रहे हो मैं तो दूर हूँ, और मैं चाहूँ कि आप मुल्तान वाले से कहें तभी मैं आपकी बात। नहीं, आप ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने ऐसा कह रखा है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अच्छा, अब देखिए, वसीला जो होता है वो सीढ़ी होती है, सही। जैसे छत है ना, छत पे हम छलांग लगा के नहीं चढ़ते, इसलिए कि हमारी दस्तरस वहां तक नहीं, सही, खूब। उसके लिए हम सीढ़ी लगाते हैं। सही। सीढ़ी लगाने के लिए लाजमी है कि जहां मैं जाना चाहता हूं उसके और मेरे दरमियान गैप हो और फासला हो। सही। और अल्लाह कहता है ये गैप तो मैंने रखा ही नहीं है, सही, तो सीढ़ी लगाओगे कहां? अब मैं आपको एक ऐसा खूबसूरत क्लिप दिखाने वाला हूं, अगर आप अपनी अकल को हाजिर रखकर ये क्लिप देख लेंगे तो आपके सारे अशकाल हल हो जाएंगे। अब मैं आपको हजरत मौलाना अताउल्लाह बंदयालवी साहब का क्लिप दिखाता हूं जो कि वसीले का रद्द कर रहे हैं। नबियों वलियों का वसीला पेश करना है। या अल्लाह, नबी पाक के वसीले से, तवस्सुल से, तुफैल से, सदके से मेरी दुआ को कबूल कर। कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत नहीं जी। असहाबे रसूल में, ताबईन में, आइम्मा मुजतहिदीन में, चारों आइम्मा में से कोई इसका कायल नहीं जी। कुरान ने जितनी दलीलें सिखाई उसमें तवस्सुल कोई नहीं, हदीस ने जितनी दलीलें सिखाई उनमें वसीले का जिक्र कोई नहीं, बल्कि ये मुशरिकीन का फेल जिक्र किया है। सूरत यूनुस आयत नंबर 18, वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, अल्लाह के सिवा उनकी पूजा पाठ करते हैं जो इनको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते, नफ़ा भी नहीं दे सकते। वयक़ूलूना, और कहते हैं हाउलाए शुफ़ाउना, ये हमारे सफारशी हैं, ये हमारे सफारशी हैं अल्लाह के यहाँ। ये तवस्सुल बिल अमवात नाजायज़ जी, गलत। सब ने लिखा व यकरहु अन यक़ूल फ़ी दुआही, मकरूह है अपनी दुआओं में ये कहना बिहक़्क़े फ़ुलानिन और बिहक़्क़े अंबियाइक और बिहक़्क़े रसूलिक, मकरूह है। मकरूह तरीक़ ला हक़्क़ लिल मख़लूक़ अलल ख़ालिक़, इसलिए कि मखलूक का खालिक पर कोई हक नहीं।
ला यंबगी ले अहदिन, काला अबू हनीफा, दुर्र मुख्तार ने लिखा जी, काला अबू हनीफा ला यंबगी ले अहदिन अन यदउल्लाह इल्ला बिही, किसी बंदे को लायक नहीं कि वो पुकारे अल्लाह को मगर उसकी सिफतों और नामों ही के जरिए। दोस्तों, अल्लाह का कुरान कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तो तुम्हारी शारग से भी ज़्यादा करीब हूँ। और अल्लाह ताला की सिफत है कि अल्लाह ताला समी है, हर वक्त सुनने वाला है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई परेशान हाल मुझे पुकारे तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और उसकी परेशानी दूर करता हूँ। इसलिए जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको किसी वसीले और सिफारिशी की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट अल्लाह ताला को ही पुकारें। यही नबियों का तरीका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।